салому дуруди ба поён ба кулли дӯстдорон ва роғибони футзал. Инак даври нуҳуми рақобатҳо дар доираи Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал имрӯз шурӯъ мешаванд. Бозие ки айни ҳол мову шумо онро ба таври мустақим тамошо карда истодаем. Ин бозии тимҳои Сомон ва Амодантбонк аст. Дастаҳо дар ҳоле бо ҳам дар майдони рақобат мешаванд ки ба даст овардани имтиёз ҳам барои шогирдони Эраҷ Носиҳов, ҳам барои шогирдони Шерзод Ҷумаев хеле ҳам муҳим аст, чунки бо ба даст овардани имтиёз онҳо метавонанд дар мавқеъҳои миёнаи ҷадвал мавқеъи худро боз ҳам мустаҳкам кунанд ва албатта ки барои ба даст овардани мавқеъ беҳтар дар ҷадвали мусобиқа ҳунарнамоиро идома бидиҳанд. Нукта намонад ки дастаи Сомон айни ҳол дар ҷои шашуми ҷадвали мусобиқа аст. Дар 8 бозие ки ин тим доир карда маги 6 имтиёз дорад. Даста дар 8 рақобат 1 пирӯзӣ, 3 мусовӣ ва 4 бохтро дар омори бозиҳои худ ба қайд гирифтааст. Ва албатта ки Амонатбонк низ ғалаба дошт, 1 пирӯзӣ дошт, 2 мусовӣ ва 5 бозии дигарро бо бохт ҷамъбаст кард. Айни ҳол ин тим ҳам 5 имтиёз дорад ва дар ҷадвали мусобиқа поин аз дастаи Сомон қарор дорад, яъне дар мавқеъи ҳафтуми ҷадвали мусобиқа. ҳайати дастаҳо дар рӯи экранҳои мо шумо ҳастанд. бояд ёдовар шуд ки бозии дастаҳо дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати доварон. Ногуфта намонад ки довари асосӣ дар бозии имрӯза Абубакр Маҳмадов аст ва ба ӯ Шавкат Насруллоев кӯмак мекунад. довари захира Иброҳим Қосимов аст. Сония санҷ бошад Раҳматбек Сайфҳусенов. Комиссари бозӣ Усмон Бурҳонов ва нозири рақобат Каюмарс Сулаймонов. дастаҳо омода мешаванд барои шурӯъ кардани ин бозӣ. чӣ гуна ки мебинем тими Амонатбонк бо пироҳане ки аз рангҳои сабз ва сиёҳ таркиб ёфтааст бозӣ мекунанд ва дастаи Сомон бошад бо пироҳанҳое ки аз ранги сафед ва сиёҳ таркиб ёфтааст. хуб, тӯп дар маркази майдон аст ва бо эҳтимолияти хеле зиёд бозигарони дастаи Амонатбонк аз маркази майдон рақобатро шурӯъ хоҳанд кард. албатта 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то шурӯъ гардидани ин бозӣ. акнун биёед мо таваҷҷӯҳ кунем ба ҳайати дастаҳо. дар дастаи Сомон рақами 13 ҳамчун дарвозабон Самариддин Шамсов қарор дорад ва инчунин бозигароне ки дар мавқеъҳои гуногун бозӣ мекунанд умуман дар панҷгонаи аввал қарор доранд. инҳо Ҳутамшор Раҳмонов рақами 70, Фаридун Неъматов 9, 55 Собирҷон Гуляков ва рақами 6 Муҳаммадалӣ Абдураҳмонов мебошанд. дар ҳайати захира бошад рақами 2 Фирӯз Бозмамадов, 20 Шумқорбек Турсунбоев, 88 Мунис Хуҷаев, 17 Сиёвуш Бозоров, 10 Худобахш Мирзоев, 7 Алишер Шарипов, 5 Бахтиёр Насруллоев ва 8 Комронҷон Хушвақтов ҳастанд. сармураббии даста чӣ гуна ки дар бола ҳам ишора кардем Эраҷ Носиҳов аст. дар ҳайати дастаи Амонатбонк бошад дар дарвоза рақами 1 Муродҷон Муродов аст. онҳое ки дар панҷгонаи аввал ҳастанд рақами 9 Беҳрӯз Раҷабализода. инҷо чӣ гуна ки мушоҳида кардем бо садои додани муштаки довар бозӣ расман оғоз мешавад. рақами 9 Беҳрӯз Раҷабализода аст гуфтем дар ҳайати дастаи Амонатбонк. инчунин рақами 17 Саид Дорони Шаидӣ, рақами 19 Ҳамид Арабҷаъфарӣ ва рақами 4 Ҳамид Сафарӣ қайд шуданд. дар ҳайати захира бошад рақами 12 Алиризо Сафаралӣ, рақами 14 Шарофиддин Саидзода, рақами 77 Умед Назризода, рақами 10 Соҳибҷон Олтибоев, рақами 21 Ҳусниддин Соҳибов ва рақами 71 Ҳикматулло Исмоилов мебошанд. сармураббии дастаи Амонатбонк бошад Шерзод Ҷумаев.
اینجا توپ از میدان بیرون گردید. باید بازیگری دسته سومون اون رو با بازی وارد کند. محمد علی عبدالرحمانов پس با سمرالدین شمسов بود ارسال با خط حمله. اینجا یک امکانیت خوب میتوانست برای دسته سومون با وجود بیاید، اما چگونه که دیدیم کمی مهارت انفرادی صبحجان گلیاکov نرسید تا این حمله رو ادامه دهد. اکنون توپ در اداره بازیگران دسته امانت بانک است. بعد از تنفس در نیمه دوم موسم علاقه دسته چگونه که اشاره کردیم یک بازیگی دویل کردند. دسته امانت بانک با دسته سپر بازی خود را برگزار کرد که یک بازی جالب هم بود. ما در آن شاهد 8 گل گردیدیم و با نتیجه 4-4 آن رقابت به انجام رسید. ببینید دسته امانت بانک توانست بازی خود را با یکی از دسته که این حال در پایگاه قهرمانی است با دسته سپر مساوی کند. که هم دلیل آن است که دسته امانت بانک در نیمه دوم موسم تا یک اندازه با جلب کردن لیگیونرها حیات خود را پرقوت هم کرده است. دسته سومون باشد از جانب کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 4-2 مواجه شکست گردید. عموما چگونه که گفتم هر دو دسته هم یک غلبگی رو با قید گرفتند که اون هم در نیمه اولی موسم بود. اگر توجه کنیم با بازی قبلی یک مساوی دسته سومون با کلوب مرکزی ورزش ارتش داشت. امانت بانک از سپر در نیمه اولی موسم با حساب 9-3 مغلوب گردیده بود. سومون یک پیروزی رو که با قید گرفت اینم با مقابل دسته دوشنبه بود که با نتیجه 10-2 اون بازی جانباز شده بود. دسته امانت بانک نیست یگانه پیروزی رو که با قید گرفت از اونم با مقابل دسته دوشنبه بود. یکی از دسته های ضعیف ترین در سوپرلیگ هم است دسته دوشنبه است که در این موسم یگان پیروزی ندارد، حتی یگان امتیاز ندارد. این تیم در 8 بازی که دویل کرد در همه اون مواجه شکست گردید. از جمله ضعیفترین ها بعد از دوشنبه امانت بانک و سومون میستند که چندان امتیازهای زیاد ندارند در بازی که دویل کردند. چه فرصتی نوبتی برای بازیگران دسته امانت بانک بود، اما چگونه که دیدیم توپ از میدان بیرون میشود و این ضربه کنجی است. حمید سفری در نزد توپ است. پرتوف ضربه به سمت دروازه و چگونه امکانیت بود برای شهیدی دارانی سعید لیگیونر دیگر که در حیات دسته امانت بانک بازی کرده است. دسته عموم 4 لیگیونر است این حال در حیات دسته امانت بانک: شهیدی دارانی سعید، حمید عرب جعفری، حمید سفری و علیرضا سفرعلی. در حیات دسته سومون باشد 2 لیگیونر است که محمد علی عبدالرحمانov و دیگری شمقربک ترسونبویف. اینجا امکانیت برای دسته سومون میتواند به وجود بیاید. ضربه به سمت دروازه و چگونه آنانمای خوب بود از جانب دروازه‌بان دسته امانت بانک. اینجا اشاره میشود که قاعده بازی هم ویران گردید. به هر حال شروع بازی این حال تا یک اندازه خوب هم است، اما دسته ها این حال بازی احتیاط کرونا رو نشان داده ایستادند و قریب که خالگی ها در دفاع پیدا نشده ایستاده است. دوباره اشاره میکند که باید از قفوتر توپ با بازی وارد کرده شود. دومه رقابت رو متوجه میشه، اما اینجا توپ با رسش به فریدون نعمتov از میدان بیرون گردید. حمید عرب جعفری توپ را با بازی وارد میکند. باز هم جعفری مبارزه او ارسال با کنار. اینجا در مبارزه با فریدون نعمتov موفق نشد، توپ به خفا برده میشود. اینجا اکنون توپ در دستان دروازه‌بان دسته سومون بود، سمرالدین شمسov. کوشش نوبتی برای ادامه حمله از جانب بازیگران دسته سومون است. صبحجان گلیاکov ارسال با کنار با فریدون نعمتov، تو با کنار دیگر برده میشود با هوتمشور رحمانov که دستبند کاپیتانی دارد. یک ضربه دیگر این دومین ضربه پای هم شهیدی دارانی سعید بود. بازیگر شماره 17 دسته امانت بانک این حال یکی از فاولترین هاست در میدان. 3 دفعه موفق شد که ضربه بزند، اما در 3 دفعه
توپ به دروازه وارد نشد. به هر حال اگر همین سناریو ادامه یافته گیرد ضربه بیشتر باشند پس خواهناخواه یکی از آنها به دروازه وارد خواهد شد. ادامه بازی را متوجه میشویم. توپ از میدان بیرون گردید. حمید سفری ارسال با سمت عرب جعفری. باز هم سفری بود توپ. پس به خط حمله بود اما توپ از بازیگر دسته سومون فریدون نعمت نگذشت. حمله جوابی هم تشکیل می شود اما این ضربه که ما از جانب بازیگر رقم 9 تیمی سومون دیدیم چندان دقیق به سمت دروازه نبود. ادامه دارد رقابت. توپ در مرکز میدان در اداره بازیگران دسته سومون است. حمله نوبتی، امکانیت نوبتی هم برای این تیم بود اما بازیگران دسته امانت بانک خوف خطر را از نزدیک دروازه خود دور کردند. حمله جوابی این تیم را متوجه میشه. راهنمای خیلی عالی حمید عرب جعفری. اما اینجا شهیدی دارانی سعید موفق نمی شود که توپ را در میدان نگاه دارد. اوت به نفع سومون است. جوابی دسته سومون ارسال بهترین امکانیت در همین حالت با وجود میاد. چگونه فرصت گلزنی اما صابر جان گلیاکوف موفق نشد که از این امکانیت استفاده برد. وسبه میگیرد یکی از بازیگران دسته امانت بانک. نوبتی بازیگران دسته امانت بانک. ضربه به سمت دروازه. این مراتبه نیست. ضربه شهیدی دارانی سعید رو دروازه‌بان دسته سومون سمرالدین شمسوف برمیگرداند. امکانیت برای بازیگران دسته امانت بانک بود اما این مراتب از کوششی که انجام داد حکمت الله اسماعیلوف موفق نشد که ضربه انجام دهد. اولین رقابت دسته سومون در موسم کنونی. این بازی بود دسته سپر بود در دور سوم رقابت که سپر با حساب 7-0 بر سومون پیروز گردید. جو یک امکانیت دیگر برای دسته امانت بانک و اشاره می شود که ضربه کنجی است. یک ضربه دیگر به سمت دروازه. برای بازیگران دسته سومون امکانیت ضربه به سمت دروازه و اینجا دروازه‌بان دسته امانت بانک مراد جان مرادوف هنرنمای خیلی خوب نشان داد. دومین حالت است که دروازه‌بان دسته امانت بانک این گونه هنرنمای عالی را نشان میدهد و دومین دفعه است که توپ را برمیگرداند. بهترین فرصت بود برای دسته سومون اما این مراتب نیست. این امکانیت استفاده نشد. ضربه کنجی است و اینجا آماده می شود که توپ را به داخل جریمه وارد کند. شمقاربک ترسونبویف پرتافت. ضربه به سمت دروازه اما کم پهلوتر توپ حرکت میکند و از میدان بیرون می شود. اصلا ضربه که ما از جانب فریدون نعمت دیدیم چندان بد نبود
اما کم پهلوتر آن انجام داده شد که توپ از میدان بیرون گردید. اکنون ادامه مبارزه را متوجه میشویم. باز هم توپ در اداره بازیگران دسته امانت بانک است. اشغال به قفو با حمید سفری. پس به خط حمله توپ را به بازیگران دسته سومون. اصلا هم برای دسته سومون و هم برای دسته امانت بانک این بهترین امکانیت است که آنها صاحب امتیاز شوند. اگر توجه کنیم به آن بازی‌هایی که دسته میانی هم دایر کردند، اخترش با مقابل حریفان بازی کردند، هر دو دسته هم یک مراتبه غلبه کردند که اون هم با مقابل دسته دوشنبه بود. یعنی از روی سطح بازی دسته نسبتا برابر هستند و میتوانند در رقابت با هم بازی خوب نشان بدهند. کنیت نوبتی برای دسته سومون بود. ضربه شمقربک ترسونبویف، اما چگونه که دیدیم توپ از حمید سفری نگذشت. توپ بازی وارد کرده میشود. آن در اداره بازیگران دسته سومون است. فریدون نعمتوف اشغال به سمت مونیس خوجایف. بازم توپ از میدان بیرون شد. دقیقه هشتم رقابت جریان دارد. این حال حساب باز نشده است. چند امکانیت ها بودند اما خوب با ثمر استفاده نشدند. فرصت نوبتی برای دسته امانت بانک. ضربه به سمت دروازه. این مراتب حمید عرب جعفری دروازه را به نشان گرفت، اما با ساعت گذاری بازیگری دسته سومون توانست این حالت را برطرف کند. در نیمه اولی موسم این دسته بازی کردن در دوره ششم رقابت‌های سوپرلیگ. امکانیت برای دسته امانت بانک چگونه ضربه ها از مسافه دور انجام داده میشوند. ضربه های خوب هم بود از جانب بازیگری دسته امانت بانک، اما توپ برگردانده شد. یک امکانیت دیگر، ضربه به سمت دروازه اما کم پهلوتر. این گونه امکانیت ها اکنون آهسته بیشتر می شوند برای بازیگران دسته امانت بانک و آنها نزدیکتر می شوند برای زدن گل. چگونه که گفتم در دور ششم رقابت‌های سوپرلیگ دسته سومون و امانت بانک با هم بازی کردند و آن با نتیجه 1-1 به انجام رسیده بود. یعنی غالب رو معین نکردند. بازی دوم می‌یابد. توپ در اداره بازیگران دسته امانت بانک است. حمید سفری از بکنور و عرب جعفری بود. باز هم پرتافت سفری به خط حمله. توپ از بازیگران دسته سومون می‌گذرد. ضربه به سمت دروازه. یک امکانیت دیگر و چگونه فرصت استفاده نمی‌شود. خیلی نزدیک بودند بازیگران دسته سومون برای کشودن حساب، اما چگونه که دیدیم این امکانیتی به عمل آمده را شمقربک ترسونبویف استفاده نمی‌کند. اکنون حمله جوابی دسته امانت بانک بود و آنها توانستند که ضربه کنجی هم کار کنند. اکنون امکانیت نوبتی از وضعیت استانداردی به وجود می آید. حمید سفری پس به جریمه گو. چند کوششی ضربه زنی بود اما به توپ نمیرسد بازیگری دسته امانت بانک. رقابت فریدون نعمتوف از بکنور یعنی برای با فریدون نعمتوف تو برگردانده می شود. خانم اینجا قاعده ویرانکنی بود از جانب شهید دورانی سعید.
یکی از بازیگرانی که از عمره فولترین بازیگران است این حال در حیات دسته امانتبانک. بازیگر رقم 17 این تیم که چند پیش ما ضربه‌های قوی رو به سمت دروازه دیدیم. جا خود بازی رو ویران می‌کند. باز هم او با تو برکت کرده است و دست باز هم ضربه به سمت دروازه بود. اینجا اکنون پوغش کرده توپ رو از میدان بیرون می‌کند. نوبتی به حمله رفتن از این بازیگران دسته امانتبانک. باز هم با توپ شهیدی دورانی سعید، پس به سمت حمید سفری، ارسال به کنور و حمید عرب جعفری، پس به قفو، باز هم به کنور ارسال کرده می شود. اما امکان ادامه حمله را اینجا بازیگری دسته سامون و بازیگری امانتبانک نداد. بختیار نصراللهیف، پس به قفو به مونیس خوجایف، توپ از میدان بیرون گردید. واقعا هم بازیگران دسته امانتبانک این حال در تشکیل و راه اندازی حمله های خوفناک کمی نسبت به دسته سامون برتری دارند. و جا به دسته سامون متوجه می شویم. محمد علی عبدالرحمنوف که بازم توپ به دروازه‌بان سمردین شمس فرسال کرده شد. مونیس خوجایف ارسال به کنور، ادامه مبارزه. اینجا قاعده بازی به مقابل محمد علی عبدالرحمنوف ویران می شود از جانب بازیگر شماره 11 دسته امانتبانک. فریدون معطف ادامه حمله دسته سامون متوجه میشه. بازم پس به کنور، ضربه به سمت دروازه، یک امکانیت خوبی دیگر باز هم استفاده نمی شود. محمد علی عبدالرحمنوف از مسافه دور دروازه دسته امانتبانک رو به نشان گرفت اما تو به هدف نرسید. کمی پهلوتر از دروازه تو حرکت کرد و از میدان بیرون گردید. بازی ادامه می‌یابد. یک ارسال دیگر اما چندان پاس خوب نبود از جانب شهیدی دورانی سعید. حمله دیگر تشکیل می شود از جانب بازیگران دسته امانتبانک. ضربه به سمت دروازه. یک حمله دیگر، ضربه به سمت دروازه انجام داده می شود. یک ضربه دیگر و حساب باز می شود. دوستان عزیز و ارجمند، چگونه که در بالا هم اشاره کردیم اگر همین گونه ضربه هایی که شهید دورانی سعید انجام میدهد زیاد شوند پس حتما یکیش به دروازه وارد خواهد شد. همین کار هم میکند شهید دورانی سعید و ببینید که در دقیقه 11 رقابت او موفق شد که حساب رو باز کند. صحنه تکرار رو متوجه میشیم. چند ضربه اول رو دروازه‌بان برگردانید اما بازیگران دیگری دسته سامون تنها نگریستند که چگونه بازیگر رقم 17 دسته امانتبانک ضربه میزند. آنها یگان کار نکردند و حتی نتوانستند که موقع انجام دهی ضربه رو پوشانند. اون فauلیه که بود از جانب بازیگران دسته امانتبانک باعث آن می شود که آنها پیش صف شوند.
ҳунарнамои хуб, зарба ба самти дарвоза. Чӣ гуна ҳунарнамои олӣ Фариду Неъматовро дидем аз ҳайати дастаи Сомон. Асlan ҳамин бозингар айни ҳол яке аз фаултаринҳост ва ин гуна зарбаҳои хатарнокро мо аз ҷониби ӯ акнун чандумин маротиба аст ки дида истодаем. тайм-аут мегирад сармарбии дастаи Амонатбонк Шеҳрзод Ҷумаев. аллакай аз нисф зиёди дақиқаҳои нимаи аввал сепарӣ гардиданд. дастаи Амонатбонк муваффақ шуд ки ба задани гол даст ёбад. саҳнаи такрори ҳамон голро мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳиҷгуна зарбаи аввалро Самараддин Шамсов бармегардонад ва баъдан баъд аз бозгашт Шаидӣ Дорони Саид муваффақ мешавад ки тӯбро ба дарвоза ворид кунад. бо як зарбаи сахту мустаҳкам тӯб аввал ба сутуни дарвоза бармехӯрад ва баъд аз он ба тури дарвоза медарояд. тӯб бо расиш ба Собирҷон Гулияков аз майдон берун гардид. дарвозабони дастаи Амонатбонк бояд онро ба рақобат ворид кунад. партов бо даст. инҷо ба тӯб Ҳикматулло Исмоилов намерасад. дастаи Сомонро мутаваҷҷеҳ мешавем. як ирсоли дигар. аслан инҷо худ метавонистам мустақиман зарба занад Фариду Неъматов. аллакай маҳорати анҷом додани зарбаҳои пурқувватро дорад, аммо хост ҳамларо идома диҳад, аммо муваффақ нашуд. ҷупарсини он қадар дуруст буд аз ҷониби бозигари дастаи Амонатбонк, аз ҷониби Ҳамид Араб Ҷаъфарӣ. Самараддин Шамсов дарвозабони дастаи Сомон ба маркази майдон омадааст. пас ба Фариду Неъматов. идомаи бозӣ инҷо кӯшишам нашуда истодааст аз ҷониби бозигарони дастаи Амонатбонк. бозам тӯбро мегиранд онҳо. ҳамлаи ҷавобӣ ҳам метавонад ташкил ёбад. бо тӯб Ҳамид Араб Ҷаъфарӣ шуд ба самти пеш. як паси дигар буд. партовти баланд ба самти Ҳамид Араб Ҷаъфарӣ, аммо тӯб ба ӯ рафта нарасид. яъне пасе ки аз ҷониби Ҳамид Сафарӣ дидем нодуруст буд. идомаи ҳамлаи дастаи Сомонро мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳунарнамои хуб дорад, умуман маҳорати инфиродии хуб дорад Фариду Неъматов. бозам ӯ бо тӯб аст. тӯб гузор карда мешавад ва инҷо қоидаи бозиам вайрон шуд. муқобили Собирҷон Гулияков. аз ҷониби Ҳикматулло Исмоилов инҷо қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад. вақанам гузариш хуб буд аз ҷониби бозигари дастаи Сомон, аммо дар идома қоидаи бозиро ба муқобили вайрон карданд. акнун зарбаи ҷаримавӣ аст, имконияте ки бояд ҳисоб баробар шавад. Муҳаммадалӣ Абдураҳмонов ва Фаридун Неъматов. Неъматов тӯбро гузор мекунад ба Абдураҳмонов. зарба ба самти дарвоза, аслан зарбаи заминӣ буд ки тӯб бо расиш ба бозигари дастаи Амонатбонк аз майдон берун шуд. як зарбаи дигар аз ҷониби Фариду Неъматов. воқеан ҳам хеле кӯшиши зиёд карда истодааст ин бозигар то ба задани гол даст ёбад. Собирҷон Гулияков. зарбаи навбатӣ ба самти дарвоза буд.
یک ضربه دیگر و ضربه که از جانب هوتم شورحمونов دیدیم کمی پهلوتر توپ از دروازه حرکت کرد، از میدان بیرون گردید. واقعا هم ضربه خوب بود در صحنه قبلی از جانب فریدون نعمتov، اما دروازه‌بان برگردانید. دورانی سعید پاس به قفو، حمید سفری برای بازیگران دسته سومون. حمله ایجابی هم تشکیل می شود. امکانیت خوب ضربه فریدون نعمتov، جشن می شود که تو به دست رسید، اما رقابت ادامه دارد. یک امکانیت دیگر و اینجا چندان ضربه خوب نبود از جانب بازیگر دسته سومون محمد علی عبدالرحمونov. صحنه تکرار را متوجه می شویم. در همین حالت اشاره می شود که تو به دست حمید عرب جعفری رسید، اما چندان توجه زیاد به اون حالت کرده نشد. تو باز به بازی وارد می شود. یک ضربه دیگر، باز هم فریدون نعمتov، باز هم ضربه او نوانیق است. اصلا ضربه های قوی میزند این بازیگر، اما کم دقیقیت با اون ضربه ها نمی رسد که به طور در موزه وارد شود. تو باید از به بازی وارد شود. محمد علی عبدالرحمونov پاس به فریدون نعمتov انجام داده می شود. امکانیت ادامه حمله هست توسط بازیگر شماره 55 صبحجان گلیاکov، اما تو به دروازه‌بان دست مورد شمس پاس داده شد. فرصت نوبتی، پاس به کنار، فرصت و تو از میدان بیرون می شود. ضربه کنجی هم هست. پاس به قفو، فریدون نعمتov، پاس به کنار، ضربه به سمت دروازه و ببینید در همین حالت چگونه نزدیک بود شمقوربک تورسونبویف. تنها باید پای خود را درست و دقیق میگذاشت که تو به دروازه وارد شود، اما سبب که سرعت حرکت توپ خیلی بلند بود، بازیگر رقم 20 دسته سومون با توپ رسیدن نتوانست. اکنون حمله نوبتی بازیگران دسته سومون از صفر شروع می شود. باز هم محمد علی عبدالرحمونov، ارسال به فریدون نعمتov، محمد علی عبدالرحمونov، ضربه به سمت دروازه و چگونه تو به دروازه وارد نمی شود. اینجا با بخت دروازه‌بان دسته امانت بانک ستون دروازه مراد جان مرادov را از گل امی نگاه داشت. خیلی نزدیک هستن برای برابر کردن حساب. بعد از اون گلی که در دسته امانت بانک به دروازه سومون زد، بازیگران این دسته خیلی فعال شدند و بیشتر وقت توپ در اداره اونها است. شمقوربک تورسونبویف، پاس به کنار، باز هم شمقوربک، اما اینجا موفق نمی شود که توپ را در اختیار خود نگاه دارد. تو در اداره بازیگران دسته امانت بانک است. پس به سمت شاید دورانی سعید، بازم دورانی سعید، ضربه های سخت دارد، باید از او احتیاط شد. واقعا هم این حال بیشتر ضربه های دسته امانت بانک رو در بازی امروزه مثلا همین بازیگر شماره 17 زده شده است، شهیدی دورانی سعید. باید بازیگران دسته سومون را میباید که از این بازیگر احتیاط کنند و با او موقعیت زیادی ضربه زنی ندهند. دوم رقابت باز هم دورانی سعید، توپ در اداره بازیگران دسته امانت بانک باقی میماند. حمید سفری، ارسال به کنار و سمت حکمت الله اسماعیلوف، ضربه نوبتی و چگونه ضربه خوب بود اما کم نوانیق. اکنون باز هم بازیگران دسته سومون با حمله جوابی می روند. شمقوربک تورسونبویف، پس با کنور، با مونس خوجایف،
پودوبخش میرزویف و بازی وارد می شود. ادامه رقابت. اینجا درست ضربه زدن نتوانست شمقربک. تورسونبویف واقعا هم کوشش ها خیلی زیاد است از جانب بازیگران دسته سومون. اونها خیلی زیاد میخواند حساب رو برابر کنند، اما هنوز هم تو بعد دروازه دسته امانت بانک وارد نمیشه. ادامه بازی حمله جوابی دسته سومون را میتوانیم متوجه شویم. اونم تشکیل میشود. پاس، ضربه و گل. نهایتا شمقربک تورسونبویف در دقیقه 17 رقابت موفق می شود که حساب رو برابر کند. 1-1 و اکنون همه چیز از صفر، همه چیز از نو شروع می شود. صحنه تکرار رو متوجه می شویم که چگونه امکانیت بود و چگونه از این فرصت شمقربک تورسونبویف استفاده برد. هرچند در پنجگانه اول نیست در حیات دسته سومون شمقربک تورسونبویف، اما از زمره فعالترین بازیگران محسوب می شود. اینجا باز هم بازیگر شماره 55 صابرجان گولیاکوف به زمین افزاییده می شود. این بازیگر چند لحظه پیش نیست به زمین افزاییده شده بود، یعنی نسبت او این دومین حالت است که قاعده بازی ویران می شود. واقعا هم کوشش و تلاش های پیوسته بازیگران دسته سومون اکنون نتیجه داد. با گذاره 6 دقیقه از گل امانت بانک آنها موفق شدند که با زدن گل دست یابند. در همین 6 دقیقه یگان امکانیت خوبی گلزنی رو برای بازیگران دسته امانت بانک ندادند. پیوسته توپ در اداره سومون بود و پیوسته آنها در فشار بودند. امکانیت نوبتی برای شمقربک، ضربه و گل. اکنون این کامبک است. سومون بازی برگشت میکند، سومون با بازی برمیگردد. حساب 2-1 و باز هم شمقربک تورسونبویف با گذاره یک چند ثانیه موفق می شود که گل دوم دسته سومون رو به هدف برساند. چگونه زیبا دروازه‌بان را گذشت، چگونه عالی از مرادجان مرادوف گذشت و توپ را به دروازه خولی فرستاد. اکنون ادامه بازی را متوجه می شویم. باز هم شویدی دورانی سعید اینجا توپ از جانب بازیگر سومون از میدان بیرون شد. پرتافته بلند. اینجا چی اشاره می شود؟ رفتی رقابت من گردید و باید توپ از بیرون میدان از روی خط تنیخترش به بازی وارد کرده شود. همین چیز اشاره می شود که باید قاعده ها رو درست رعایت کرد. فریدون معطوف با سمت پیش بازم به نعمتوف توپ برگردانده می شود. یک ضربه دیگر. این گونه ضربه ها رو بدون یگان مشکلی مرادجان مرادوف برمیگرداند. اگر خواهند که به دروازه او گل زنند پس باید او را مانند به لحظه قبل فریب دهند و یا دیگر موقعیت پیدا کنند، موقعیت خولی به سمت دروازه. اگر نه چگونه که گفتم این گونه ضربه‌ای که از مسافت دور به سمت دروازه مرادجان مرادوف انجام داده میشوند، دروازه‌بان دسته امانت بانک میتواند آنها رو برگرداند. یعنی این گونه مهارت رو دارد. ضربه کنجی نوبتی است به نفع دسته سومون. پرتافته بلند، ضربه به سمت دروازه. باز هم شمقربک تورسونبویف بود. کمتر از 3 دقیقه دیگر باقی مانده است تا به انجام قسم اول بازی و این 3 دقیقه میتواند تا 10 دقیقه هم طول کشد. ادامه مبارزه، ادامه رقابت. توپ در اداره امانت بانک است. حمید عرف جعفری بازم تو به قفل برگردانده می شود. حمید عرف جعفری
партофти баланд то ба идораи бозигарони дастаи Сомон гузашт. Шумхорбек Турсунбоев пас ба Хафо ба Ҳутамшор Раҳмонов буд ва ҷавоби Амонатбонк. аммо инҷо Шаиди Дурони Саид гузариш карда натавонист. зарбаи ҷаримавӣ ва имконияти хуб барои дастаи Амонатбонк аст то ҳисобро баробар кунад. пас ҳам анҷом дода мешавад зарба, аммо чандон зарбаи қавӣ ва хуб набуд. сам Шумхорбек Турсунбоев ирсол ба самти Фаридун Неъматов. бой хеле зебо, аммо дар идома қоидаи бозӣ ба муқобили Шоидӣ Дурони Саид вайрон карда мешавад. зарбаи кунҷӣ чанде пеш ин гуна ҳолат ба амал омад, аммо аз он фурсат бозигарони Амонатбонк хуб истифода накарданд. имконияти навбате барои бозигарони ин тим. зарба ҳам анҷом дода мешавад. инҷо то бо расиш ба Собирҷон Гулияков аз майдон берун шуд. мавҷи нави ҳамлаи дастаи Амонатбонкро метавонем мутаваҷҷеҳ шавем. пас ба самти Ҳамид Ҷаъфарӣ зарбаи навбатӣ ва Самариддин Шамсов муваффақ мешавад ки ин ҳолатро бартараф кунад. аммо ба ҳар ҳол боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст. партофт зарба ба самти дарвоза. зарбаи Ҳамид Ҷаъфарӣ буд. инҷо чӣ гуна эрсол буд? ба нафи тими рақиб дода мешавад. вале акнун бозигарони дастаи Сомон тӯбро ба бозӣ ворид кунанд. Муҳаммадалӣ Абдураҳмонов эрсол ба Ҳутамшор Раҳмонов. боз ҳам Раҳмонов эрсол ба канор. Фаридун Неъматов, Муҳаммадалӣ Абдураҳмонов. тӯбро ба бозигарони дастаи Амонатбонк. имконияти идомаи ҳамла ҳаст. навбати дастаи Амонатбонк зарба ба самти дарвоза. албатта аз ин усул чандумин дафъа аст ки Шаидӣ Дурони Саид кор гирифта истодааст. тӯбро қабул мекунад, бо як чархиш ба самти дарвоза мезанад. аммо ин маротиб чандон хавфнок набуд. имконияти навбатӣ барои Сомон. танҳо як гузоштани пой метавонист инҷо корро ҳал кунад аз ҷониби Муҳаммадалӣ Абдураҳмонов. аммо боз ҳам бозигарони дастаи Сомон муваффақ намешаванд. дар қисмати аввали бозӣ мо шоҳиди 3 гол шудем. ҳанӯзам бозӣ ҷараён дорад, идома дорад ва дастаи Сомон бояд гуфт ки аз ҳисоби 1-0 бозӣ баргаштам кард. дар давоми 1 дақиқа 2 гол зад ин тим. дақиқаи 17 ҳар ду голҳоро ҳам Шумхорбек Турсунбоев ба ҳадаф расонид. думаи рақобатро мутаваҷҷеҳ мешавем. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Амонатбонк буд. акнун боз ҳам онҳо бояд онро аз канори майдон ба бозӣ ворид кунанд. партофти дигар ба самти Умед Назризода. думаи ҳамла фурсати навбатӣ барои дастаи Сомон буд, аммо аз он имконият бозигарон истифода набурданд. اینجا وقت به انجام رسد. قسمی اول با охир رسید بازی میان دست‌های سومون و اموناتبانک در دایره رقابت‌های دوره نهم سوپرلیگای تاجیکستان. حساب 2-1 دستای سومون پیشرفت است. بعد تنفس برمیگردیم بعد تماشای قسم دوم بازی.
گزارش مستقیم خود را از مجمع ورزشی دانشگاه ملی ادامه میدیم. دوستان عزیز و ارجمند، مجمع ورزشی که این حال بازی دسته های سومون و امانت بانک در دایره رقابت‌های دوره نهم سوپرلیگ تاجیکستان اوین با فوتزال در آنجا جریان دارد. باید یادآور شد که قسمت اول به انجام رسید و حساب 2-1 در دقیقه 11 شهیدی دارونی سعید بازیگر دسته امانت بانک با زدن گل دست یافت، حساب را باز کرد و بعدا با گذاره 6 دقیقه در دقیقه 17 شمقوربک تورسونبویف از هیئت دسته سومون موفق شد که حساب را برابر کند و بعدا باز گل زند. یعنی 2 گل دسته سومون را مصر شمقوربک تورسونبویف مربوط نام خویش کرد و دسته سومون رو با بازی برگرداند و حتی پیش صف هم کرد. حالا که قسم دوم بازی با تازگی شروع گردید، بیاید توجه میکنیم به هیئت دسته انجام میکند برای دسته سومون. ضربه و چگونه نزدیک بود هنوز در شروع قسم دوم بازی بختیار نصراللهیف چگونه نزدیک بود که گل سوم دسته سومون رو به هدف برساند، اما موفق نشد. در هیئت دسته سومون در دروازه رقم 13 ثمرالدین شمسوف است. بازیگران دیگر 5 گانه اساسی هوتمشاه رحمانوف رقم 70 دارد، 9 فریدون نعمتov، 55 صبح جان گولیاکوف و رقم 6 محمد علی عبدالرحمانوف. آنهایی که در ذخیره هستند و به میدان وارد شده ایستادند، فیروز بازمحمدوف در دروازه است، 20 انخترش فیروز بازمحمدوف دروازه‌بان است، رقم 2 20 شمقوربک تورسونبویف که 2 گل دسته سومون رو به هدف رسانید، مونیس خوجایف 88، 17 سیاوش بازاروف، خودبخش میرزویف 10، 7 علیشیر شریپوف، 5 بختیار نصراللهیف و کامران جان خوشوقتوف با پیراهن شماره 8 بازی میکند. اینجا امکانیت برای امانت بانک، ضربه نوبتی هم بود اما کمی پهلوتر، یعنی باز هم ضربه کنجی است. سرمربی دسته سومون ایرج نصیحف. توجه میکنم به همین امکانیتی که برای دسته امانت بانک به وجود آمده است. ضربه نوبتی هم بود با سمت دروازه، باز هم ضربه کنجی است. چندمین ضربه کنجی پایه به نفع امانت بانک است و امکانیت نوبتی برای برابر کردن حساب هم به وجود می آید. و اینجا اکنون پس چندان درست نبود، حمله جایبه دسته سومون متوجه میشه. امکانیت خوب گل سوم را به هدف رساندن میتواند برای آنها به وجود بیاید. در دسته امانت بانک باشد مراد جان مرادوف دروازه‌بان است، رقم 1. اینچون در 5 گانه اول بهروز رجب علیزاده رقم 9، شهیدی دارونی سعید 17، 19 حمید عرب جعفری و حمید سفری رقم 4 دارد. اونایی که از هیئت ذخیره به بازی وارد میشوند، علیرضا سفرعلی رقم 12، شراف‌الدین سعید زاده 14، امید نظری زاده 77، صاحب جان التیبویف 10، 21 حسن‌الدین صاحبوف، 71 حکمت الله اسماعیلوف هستند. سرمربی دسته امانت بانک باشد شیرزاد جمعیف است. اکنون ضربه جریمه‌وی به نفع دسته سومون تعیین کرده می شود. امکانیت خوب برای اونها با وجود آمد تا برتری خود را افزایش دهند. هوتمشاه رحمانوف توپ را واگذار میکند، ارسال، ضربه به سمت دروازه اما کمی بلندتر فریدون نعمتov ضربه خود را انجام داد. باید یادآور شد که در قسم اولی بازی فریدون نعمتov یکی از فعالترین بازیگران بود در هیئت دسته سومون و بیشتر ضربه های دسته سومون رو هم محسو انجام داد. باید قید کرد که اینچنین در هیئت دسته امانت بانک شهیدی دارونی سعید مؤلف گل این تیم نیست، یکی از فعالترین بازیگران بود. عموما در هیئت دسته امانت بانک از فعالترین بازیگران او بود. در هیئت سومون باشد فریدون نعمتov. فرصتی نوبتی برای دسته امانت بانک میتواند به وجود بیاد. ارسال با سمت شهیدی دارونی سعید بود اما توپ به او رفتن نرسید. داوری اساسی در بازی امروز ابوبکر محمدوف است و با او شوکت نصراللهیف کمک کرده ایستاده است. داوری ذخیره ابراهیم قاسیموف است. رحمتبک سیف حسینوف همچون سونیا سنج در بازی کار میکند. کمیسر بازی عثمان برهانوف و ناظر رقابت کیومرس سلیمانوف.
акнун идомаи бозиро мутаваҷҷеҳ мешавем. Як зарбаи дигар буд аз ҷониби Шаҳиди Саид, аммо боз ҳам ноаниқ зарбаи худро анҷом медиҳад бозигари рақами 17 дастаи Амонатбонк. Боз ҳам зарбаи кунҷи аст. зарбам ба самти дарвоза анҷом дода шуд. Аз ин имконияте ба вуҷуд омада нест бозигарони дастаи Амонатбонк ба хубӣ истифода бурда натавонистанд. умуман дар шурӯи қисми дуюми бозӣ бозигарони дастаи Амонатбонк хеле фаъол ҳастанд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашуд. Тӯбрабои олӣ буд. Зарба ба самти дарвоза ҳам анҷом дода мешавад. Зуд тавонист ба қафо баргардад бозигари дастаи Сомон ва то ба ҳадди тавони худ ба Шаҳиди Дорони Саид мушкиле эҷод кунад то ин бозигар натавонад зарбаи дурустро ба самти дарвоза анҷом диҳад. Санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем. Фаридун Неъматов буд ки тӯбро аз ӯ гирифт. Шаҳиди Саид ба самти дарвоза ҳаракат кард. ҳарчанд зарба ҳам зад, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Самариддин Шамсов ҳаракат карда аз майдон берун гардид. ин дуюми рақобат аст дар нимаи дуюми мавсими Суперлигаи Тоҷикистон. Чӣ гуна ки дар боло ишора кардем, аллакай як бозиги дар нимаи дуюми мавсим дастаҳо баргузор карданд ки дастаи Сомон бозии худро бо клуби марказии варзиши Артеш баргузор кард. мо дар он шоҳиди 6 гол гардидем, аммо Сомон бо ҳисоби 4-2 мувоҷиҳи шикаст шуд. инҷо зарбаи навбатӣ ҳам буд ба самти дарвоза ки хеле хуб анҷом дода шуд, аммо дарвозабони дастаи Амонатбонк муваффақ шуд ки тӯбро бо даст мустаҳкам дошта бигирад. инчунин Амонатбонк бозии худро бо Сепар доир кард ки бо натиҷаи 4-4 он рақобат ба анҷом расид. умуман ду мусовӣ дорад дастаи Амонатбонк дар ин мавсим ки яке ба муқобили дастаи Сомон буд, як бозии дигар ба муқобили дастаи Сипар. Зарбаи навбатӣ ҳам анҷом дода мешавад аз ҷониби Ҳамид Ҷаъфарӣ. як ғалабае ки Амонатбонк дошт, ин бозӣ ба муқобили дастаи Душанбе буд. умуман ҳар ду даста ҳам як пирӯзигӣ доранд дар доираи Суперлига то ба даври нуҳуми рақобату. Сомон Душанберо мағлуб кард. яъне ҳам дастаи Амонатбонк ва ҳам дастаи Сомон дар бозӣ ба муқобили Душанбе пирӯз шуданд. як пирӯзие ки доранд, ин ғалаба бар дастаи заифтарини чемпионат аст. дастаест ки айни ҳол ягон имтиёз надорад дар Суперлига. аммо воқеан ҳам аз дастае ки муддаи қаҳрамонӣ аст, дар пойгаи қаҳрамонӣ қарор дорад, аз дастаи Сепар имтиёз гирифтан барои дастаи Амонатбонк хеле хуб ҳам аст ва касе интизор надошт ки дастаи Амонатбонк метавонад чунин бозии олиро ба муқобили Сепар нишон бидиҳад. ҳамлаи навбатиро бо иштироки бозигарони дастаи Сомон мутаваҷҷеҳ мешавем, аммо инҷо имконияти гузаришро ба Шунқорбек Турсунбоев надоданд. айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дастаи Соро Компания дар ҷои аввал аст бо 22 имтиёз. Сипар бошад бо 19 имтиёз дар ҷои дуюм қарор дорад. гуфтан ҳамонад ки дастаи Соро Компания дар Суперлигаи Суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал имсол қаҳрамон гардид. дар мубориза барои Суперҷоми Тоҷикистон тими Соро Компания дар шаҳри Хуҷанд бо дастаи Сипар андари майдони рақобат шуд ки он бозӣ бо ҳисоби 4-3 ба нафъи Соро Компания ба анҷом расид. чин бояд ёдовар шуд ки қаблан низ дастаи Соро Компания дар солҳои 2021, 22, 23 ва 25 низ
صاحب سوپرجام تاجیکستان گردیده بود و با پیروزی امسال دسته پنجمین سوپرجام خود را به دست آورد. بار دیگر مقام خود را همچون یکی از دسته پرقوت در سوپرلیگ تاجیکستان معرفی کرد. بازم تو در اداره بازیگران دسته سومون است. پس با خط حمله بود موقعی که باید در آنجا کاملا خوشوقت قرار می داشت. وزید ما نوبت تو بازم در اداره بازیگران دسته امانت بانک است. حمید جعفری حرکت هایو، پس با حمید سفری، شاید دورانی سعید جو فشار آورده ایستادن بازیگران دسته سومون. قاعده بازی ویران شد. جو مونیس خوجایف با مقابل شهیدی دورانی سعید غیر قاعده بازی عمل میکند. تو با بازی وارد کرده می شود. پرتافت بلند سمردین شمسوف. حمید سفری، پس با قفو با حمید جعفری. چگونه که اشاره کردیم امتیاز در بازی امروزه هم برای دسته سومون هم برای دسته امانت بانک خیلی مهم است و نگفته نماند که دسته ها متناسباً در مواقع پایانی جدول قرار دارند. دسته سومون در جای ششم جدول است. امانت بانک باشد در جای هفتم جدول مسابقه جای گرفته است. با این پیروزی اگر پیروز شود دسته سومون، پس اینجا میتواند با جای موقع خود را در همین جای مستحکم کند با نوع امتیاز. اگر امانت بانک پیروز شود، پس موقع سومون رو اشغال میکند. اما اینجا چگونه که در بالا اشاره کردم کلمه اگر هست، چون که وجود است 12 دقیقه توزیع دیگر باقی مانده است و همه چیز روی دادنش در بازی امروز احتمال دارد. یعنی احتمالیت کامبک کردن این دسته امانت بانک هست، مانند آنه که ما از جانب سومون کامبک را دیدیم. ادامه بازی ضربه به سمت دروازه بان برمیگرداند. حمید سفری، حمید جعفری، شهید سوید، پس با کنور بود، کنوری راست، اما توپ از میدان بیرون می شود. پرتافت بلند، اما توپ از میدان بیرون شد. قربک تورسونبویف، پس با سمت مونیس خوجایف شد به کنور. کامران جان خوشوقتف به حمله دسته سومون، اما اینجا امکانیت بود برای این تیم. البته اگر مونیس خوجایف به تو میرسید، پس حتما به فریدون نعمتوف اون رو پاس میداد. ارتش با سمت قربک تورسونبویف اون رو روان میکرد.
аммо ба топ нарасид. Усам Ҳамид Сафарӣ. Беҳрӯз Раҷабализода буд. تو بازم از اوت با بازی وارد می شود. پرتوفت و سمت مونس خوجایف. دوم برزه فردون معطف. اینجا ارسال او با سمت مونس خوجایف چندان خوب نبود. بازیگران دسته امانت بانک تو بازی می شوند و کوشش میکنند که با حمله روند. بازم بهروز راجبالیزاده پاس به کنار. اینجا اکنون سمرالدین شمسов پیشدستی میکند و توپ را زده از میدان بیرون مینماید. به دسته امانت بانک شهرزاد جمعیف در کانال نو شما بود. شاگردانی او این حال ناکام شده ایستادند. حمید جعفری پاس به کنار. بازم جعفری ارسال انجام داده می شود، اما بهروز راجبالیزاده نتوانست توپ را درست قبول کند. فردون معطف دم حمله دسته سومون متوجه میشه. این گونه کنیت هم هست. ضربه به سمت دروازه اما کمی بلندتر تو برکت کرده از میدان بیرون می شود. البته که دسته سومون یک مساوی بیشتر دارد نسبت به امانت بانک، یعنی یک امتیاز بیشتر دارد و مثلا امید باعث شده است که دسته سومون نسبت به امانت بانک در جدول مسابقه در موقع بهتر قرار بگیرد. این هم همون مساوی بود که دسته سومون با کلوب مرکزی ورزش ارتش داشت. در دایره رقابت‌های دور هفتم سوپرلیگای تاجیکستان به فوتزال دسته سومون و کلوب مرکزی ورزش ارتش با هم بازی داشتند و رقابت با حساب 1-1 به انجام رسیده بود. کنیت نواتی برای دسته سومون. فردون معطف ضربه به سمت دروازه، اینجا رسیش بود و ضربه کنجی است. واقعا بازیگران دسته سومون خیلی نزدیک بودند برای گل سوم خود را به هدف رسانیدن، اما مراجعه مرادف توانست این حالت را برطرف کند. واقعا دروازه‌بان دسته امانت بانک این حال بازی خوب نشان داده ایستاده است و دو گل که بازیگران دسته سومون زدند هم از پیدا شدن موقع‌های خالی در خط دفاعی دسته امانت بانک بود. در یک حالت دروازه نسبتاً خالی موند، نکترش موقع درست پیدا کرد شمقلبک تورسونپویف. در حالت دیگر باشد این بازیگر از مهارت انفرادی خود استفاده کرده از دروازه‌بان گذشت در گل دوم. در دو حالت نیست دفاعگران دسته امانت بانک به طور ضروری بازی نکردند. فردون معطف پس به خط حمله است، اما کسی نیست از بازیگران دسته سومون که توپ را قبول کند. نواتی امانت بانک امکانیت نواتی فرصت ضربه زنی دادن می شود. همچنین برای متوجه میشه. بهروز راجبالیزاده از چندان خوب نبود. اینجا اکنون حمید جعفری نمیگذارد که حمله جوابی دسته سومون صورت بگیرد. امکانیت دیگر ضربه به سمت دروازه و گل. گل شد و یا نه؟
ҷӯба асон мешавад. бозигарони дастаи Амонатбонк мегӯянд ки гол набуд. аммо бозигарони дастаи Сомон мегӯянд ки гол буд. дар ҳақиқат ту ба дарвоза ворид шуд. бибинед, ва ин гол аст. албатта اینجا اشاره می شود که باید از دستگاه‌های نوربرداری رفته متوجه بشوند که آیا توپ از بیرونی دروازه حرکت کرد یا به درونی دروازه. واقعا هم گولیاکوف هنرنمای اولی نشان داد و توانست این فرصت را با ثمر استفاده برد. واقعا هم این گل است از ارجمند. اطمینان داریم که اون به این نوبت گرفته خواهد شد. بله این گل از دوستان از ارجمند. توپ بعد دروازه وارد شد. حساب 3-1 و مؤلف گل چگونه که در بالا اشاره کردیم صبحجان گولیاکوف است. در دقیقه 31 موفق می شود که گل سوم دسته سامون رو به هدف برساند. هنوز هم شبه ها هستند در میان بازیگران، در میان مخلصان. به هر حال گل با قید گرفته شد و اکنون بازی ادامه می‌یابد. بازم توپ در اداره بازیگران دسته امانتبانک است. اکنون از این حساب با بازی برگشتن برای شاگردان شهرزاد جمعیف کمی مشکل هم می‌شود. اما باشد به ادامه رقابت متوجه میشیم و توجه میکنیم که آنها چگونه مبارزه میبرند و نتیجه نهایی چگونه خواهد بود. پس به خفا به حمید سفری، سولباکانور، به حمید جعفری. حمید سفری توپ را قبول میکند. اکنون بازیگران دسته امانتبانک 5 نفره به فشار میگذارند. جای سال بود و گل. توپ به دروازه وارد می شود. اما اینجا چی اشاره می شود؟ ضربه کنجی است یا چیزی دیگر؟ دوباره کناری اشاره می کند که ضربه کنجی است. یعنی صحنه تکرار رو متوجه میشه. اینجا بله توپ از خط میدان بیرون شده است و بعداً به دروازه وارد کرده است. سفری، سولباکانور، یک امکانیت دیگر و گل. بازیگران دسته امانتبانک آهسته اکنون به رقابت برمیگردند و توپ به دروازه وارد شد. توپ دوم دسته امانتبانک در بازی امروزه بهروز رجب علیزاده بود. صحنه تکرار رو متوجه میشیم. بله بهروز رجب علیزاده موفق می شود که گل دوم دسته امانتبانک رو به هدف برساند. البته در دقیقه 32 بازی. اکنون فعال‌تر میشوند بازیگران دسته امانتبانک. حمید جعفری، ارسال به خفا. حمید سفری توپ را قبول میکند. از بکنار یک امکانیت دیگر. واقعا هم این گونه امکان هست که حساب برابر شود. اگر همین فعالی رو بازیگران دسته امانتبانک ادامه دهند پس آنها امکانیت خوب دارند. جو تایم اوت گرفته می شود از جانب کی؟ از جانب سرمربی دسته امانتبانک و یا سومون.
بعداً ما متوجه میشویم. خب اگر توجه کنیم به بازی‌های آینده دسته ها در دوره بعدی که دوره دهم رقابت ها است در سوپر لیگ تاجیکستان، امانت بانک با سورو کمپانیا بازی میکند. یکی از رقابت های مشکل انتظار است دسته امانت بانک را و این تیم را میباید که این بازی را نجات دهد. بازی به مقابل دسته سورو کمپانیا خیلی مشکل خواهد بود، چون که سورو کمپانیا در جدول در جای اول است و برای به دست آوردن این قهرمانی مبارزه برده شده است. سومون باشد با دوشنبه بازی دارد. بازم تو در اداره بازیگران دسته سومون است. خوجایف به جان گلیاکوف، اینجا توپ را درست با سمت شمخوربک تورسونبویف ارسال نکردن. شمخوربک تورسونبویف در نیمه دوم بازی چندان فعال نیست. بازیگری که در قسم اول پورا رفته بازی رو تغییر داد. حالا باشد چندان نمایان نیست. از آن سبب است که بازیگران دسته امانت بانک نسبت به او احتیاط کرونا بازی کرده ایستادند و البته که با او امکان نداده ایستادند که حمله ادامه دهد. بازم بازیگر پنجم با حمله پیوست می شود. در جای دروازه‌بان حمید جعفری است. ادامه بازی رو متوجه میشیم. انشالله بکنور ضربه به سمت دروازه و چگونه ضربه خوب و عالی بود. چگونه ضربه خوب و عالی بود و باز هم همون بحث قبلی، آیا تو به دروازه وارد شد و یا نه. نه، وارد نشده است به دروازه. اشاره می شود که به دست رسید، به دست بازیگر دسته سومون، به دست دروازه‌بان و این ضربه کنجی است. همین گونه اشاره بود، اما اینجا چگونه که میبینیم دروازه‌بان دسته سومون سمرالدین شمسов آسیب گرفته است و میتواند به جای او فیروز بازمحمدov به بازی وارد شود. اما امکانیتی که برای بازیگران دسته امانت بانک بود، امکانیتی خیلی خوبی گلزنی بود. اصلا ضربه هم بود از جانب بازیگر این تیم، از جانب دارون سعید، اما تو به دروازه وارد نشد. اکثرش نمای خوبی دروازه‌بان بود که به توپ رسید. اینجا اشاره می شود که تو باید از نزد دروازه‌بان به بازی وارد کرده شود. خب بعدی دوم می‌بود. پردونه معطف پاس به کنور، ادامه رقابت صوب جان گلیاکوف، شال بازم به کنور از طرف کنور راست حمله دسته سومون ادامه می‌بود. بازم صوب جان گلیاکوف تو با فردونه معطف پاس داده شد. مهارت انفرادی گزارش دارد، تو در سطح خوب است. مهارت انفرادی معطف در گزارش و البته فردون جسد جان گلیاکوف تو از میدان بیرون نشود. باز قسم دوم تا با این دقیقه ما شاید 2 گل شده. بازم فشار اکنون از جانب بازیگر دسته امانت بانک است. پس به کنور
تو با حمید سفری برگردانده شد. ارسال با سمت حمید جعفری. بازم حمید جعفری اون موقع های خولی رو میجویند تا امکانی ضربه زدن به سمت دروازه پیدا شود. اما اینجا پس که درست بود، اوت با نفع امانت بانک است. حمید جعفری بازم حمید سفری توپ رو قبول میکند. حالا که در من خیلی خوب قبول پاس هست حکمت لو اسماعیلوف. بله تو با ما بازیگر هم ارسال کرده شد. حمید جعفری حکمت لو اسماعیلوف بازم جعفری در یک دیگر بازی میکنند. این بازیگر خرش حمید سفری بازم حکمت لو اسماعیلوف. خانم فیشور هست از این بازیگر دسته امانت بانک، اما دسته سومون اینجا اکنون باز هم حساب برابر می شود. دوستان عزیز و ارجمند، چگونه گل زیبا بود از مسافه دور. حکمت الله اسماعیلوف با زدن گل دست می یابد. واقعا هم فشار پیوسته، فشار زیاد باعث آن شد که کمی سراسیمه شوند یا کمی فارغ بال شوند بازیگران دسته سومون. در یک دیگر بازی ادامه یافت و ببینید چگونه از مسافه دور تو به طور دروازه ثمرالدین شمسوف وارد می شود. دقیقه 35 بازیگران دسته امانت بانک حساب را برابر کردند. دومین دفعه از در رقابت امروزه که حساب برابر می شود. اکنون ادامه بازی، ضربه از مسافه دور بود. ببینید آن برتری که بازیگران دسته سومون داشتند آن را حفظ کرده نتوانستند. حساب 3-1 بود. اما بازیگران امانت بانک موفق شدند که 2 گل دیگر به هدف رسانند و حساب را برابر کنند. ادامه بازی را متوجه میشویم. هنوز هم دقیقه هست برای زدن گل. از 4 دقیقه زیادتر هست. بازم فشار از جانب بازیگران دسته امانت بانک است. حمید سفری پس به کنار با حکمت الله اسماعیلوف. بازم حمید سفری اسماعیلوف ادامه حمله دسته امانت بانک، اما حمله ادامه داده نشد چون که 2 تن از بازیگران دسته سومون فشار آوردند و بازیگر امانت بانک مجبور شد که توپ را وقف و پسیت از میدان میبرد. حمید جعفری بازیگر دیگر در طرف زمان راجان مرادف با بازی وارد میشود. اکنون از زیر فشار میبرند بازیگران دسته سومون و حمله ایجابی آنها هم اینجا اکنون راه اندازی کرده میشود. پس به فریدون معطف ارسال به کنار توپ را با بازیگران دسته امانت بانک. اکنون حمله ایجابی این تیم هم میتواند شروع شود. ضربه به سمت دروازه و این ضربه کنجی است. دو رفت رقابت رو منع میکند. اکنون باید توپ از کنجی میدان با بازی وارد شود. توپ خفا مانند با لحظه پیشین بازیگران دسته امانت بانک اکنون دیگر باره با فشار میگذارند. جا پنجمین بازیگر هم همراه میشود با فشار امانت بانک. پس به کنار بازم حمید سفری، حمید جعفری تو قبول میکند. حمید سفری پس به حمید جعفری ضربه به سمت دروازه و این ضربه کنجی است و یا نه. آخرین نفر که به توپ رسید بازیگر سومون بود. این بازیگر که هنگامی که به توپ رسید کمی آسیب گرفت. چگونه که اشاره کردیم این مساوی برای هر دسته یک امتیازی می‌آورد. در موقع خود باقی خواهند ماند. دسته سومون امکانیت داشت برای پیروز گردیدن، اما چگونه که می‌بینیم حساب برابر می‌شود. ادامه حمله دسته امانت بانک. پس با حمید سفری
بازم حمید جعفری تو با حمید سفری برمیگرداند. کنترل اسماعیلوف، حمید سفری، اسماعیلوف جاکن تو باز میدان بیرون شده بود. واقعا فشار خیلی زیاد است از جانب بازیگران دسته امانت بانک. کم حالتهایی می شود که دسته سامان از فشار برآمده ایستاده است. فردون معطف پس به کنار، ضربه به سمت دروازه، کسی به توپ نرسیده از بازیگران امانت بانک. علیرضا سفرعلی جو در دروازه دسته امانت بانک است. ادامه بازی را متوجه میشه. باز هم بازیگران دسته سامان با توپ. فردون معطف حرکت‌های او استقلام انجام داده می‌شود، اما بهروز رجب علیزاده خیلی خوب هنرنمایی کرد. اشاره می‌شود که به مقابل بهروز رجب علیزاده قاعده بازی ویران شده است. امکانیتی دیگر تو در اداره بازیگران امانت بانک است و آنها باز هم فشار میارند. امکانیتی نوبتی دروازه‌بان اینجا موفق شد که توپ را برگرداند. حمید جعفری پس با کنترل اسماعیلوف، حمید جعفری پس به حمید سفری، جعفری را قبول میکند. در یک دیگر بازی رو ادامه میدند. حمید جعفری، حمید سفری و حکمت‌الله اسماعیلوف. پس به سمت پیش بود، باز تو به خفا برگردانده میشد. بازم اسماعیلوف، حمید سفری، اسماعیلوف بسیار انجام داده میشود. خانم شایدی دورانی سعید ضربه قوی دارد، اما با او امکانیت ضربه زنی داده نشده ایستاده است. بازم حمید جعفری پس با حکمت‌الله اسماعیلوف بسیار انجام داده میشود. ضربه به سمت دروازه، نام جواب دسته سامان رو متوجه میشویم. اینجا قاعده بازی ویران شد از جانب حکمت‌الله اسماعیلوف. قاعده بازی ویران می شود و کارت زرد هم گرفت. البته که ثانیه های به شمار هم باقی مانده است تا به انجام بازی و یک گل دیگر میتواند تقدیر رقابت را حل کند. البته اون اگر به هدف رسانیده شود، وگرنه بازی با 3-3 به انجام میرسد از یک امتیازی به دست میارند. و همینطور هم بشود دوستان عزیز و ارجمند، صدایش که دوبار بلند گردید. رقابت امروزه میان دسته‌های سامان و امانت بانک در دایره رقابت‌های دوره نهم سوپرلیگ تاجیکستان و فوتزال با حساب 3-3 با انجام رسد. دسته‌ها یک امتیازی به دست میارند و در جدول مسابقه در موقع خود باقی میمانند. در همینجا گزارش شما نیست با انجام رسد. فردوس عظیم‌زاده بودم که رقابت را تا بخیر با شما تماشا کردم. سربلند موفق باشد و همیشه شبکه تلویزیونی فوتبال رو پیگیری کنید. خیر.